ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯ ತಪಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावे भूमिवनये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वैवादिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूले सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कति मे मनः न शब्दाप्तौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायं मस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामत्यधीमं धरमहीभृतः प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि चतुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं भुजिनोपमेयं मनोजजित्या मनसाङ्गिपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचार निरतान् अद्वैत दिग्धन्तिरः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिकचितैः सम्बीजयन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादाशित श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकं सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे सदा पण्डितपोषकं स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ ಮುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತೇವ ಇದಂ ರಜತಂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಃ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವಃ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಉಪಜೀವಕೇನ ಬಾಧಶ್ಚ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ಬಾಧಿಸುವ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಇದೆ. ಹೌದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ ಆದರೂ ಅದೇ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಅಸ್ತೇವ ಇದಂ ರಜತಂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಃ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವಃ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಕ. ಆದರೂ ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕೇನ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಶ್ಚ ಬಾಧವೂ ಇದೆ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧೇನ ಉಪಜೀವಕಂ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತಿ ನಿಯಮ ಭಂಗೋ ನಾಸ್ತಿ.
ಉಪಜೀವ್ಯ ವಿರೋಧ ಬರೋದರಿಂದ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೇನು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕ, ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಖಲು ಅಸ್ಯ ನಿಯಮಸ್ಯ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗಬೇಕು, ಉಪಜೀವಕವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಈ ನಿಯಮ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶೋಧಿತಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶೋಧಿತವಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದು ವಿರೋಧಿ ಉಪಜೀವಕಂ ಬಾಧತೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದನ್ನ ಬಾಧಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದನ್ನ ಬಾಧಿಸುವ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕದು? ಬರೇ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಸತ್, ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ಯತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ತೇನ ಉಪಜೀವ್ಯೇನ ಉಪಜೀವಕಂ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯದಿಂದ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ವಯಂ ತೇನ ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣಾಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ತೇನ ನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತಿ ನತು ಯಥಾಶ್ರುತ. ಬರೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಧಕ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಯಥಾಶ್ರುತವಾದ ಅರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಸ್ಯತು ತದಾ ಭಂಗ ಸ್ಯಾತ್. ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದೇ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದೇ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಿತಾದನ್ನೇ ಯದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ವಿರೋಧಿನ ಉಪಜೀವಕೇನ ಬಾಧಿತಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಉಪಲಭೇಮಹಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ, ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ ಚೈವಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೇ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಬಹುದು. ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂತೂ ನ ಶೋಧಿತಂ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಟೀಕಾಕಪ್ಪ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ, ಶೋಧಿತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ತತಃ ಆದ್ದರಿಂದ
ತಸ್ಮಿನ್ ಉಪಜೀವಕೇನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಉಪಜೀವಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಬಾಧಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಧ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧಿತೆ ನ ನಿಯಮ ಭಂಗ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೇನು ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮವೇ ಹೀಗೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯತ್ ಶೋಧಿತಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಭವತಿ ತನ್ನ ಉಪಜೀವಕೇನ ಬಾಧತೆ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಉಪಜೀವಕೇನ ನ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಯತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶೋಧಿತಂ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ತತ್ ಸರ್ವಥಾ ಉಪಜೀವಕೇನ ನ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ತೋರಿಸಿದರು. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಶೋಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಹಣೆ ಬರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಶೋಧಿತ ಅಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಹಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರೇ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ, ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವಿ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಆದರೂ ಅದು ಬಾಧಿತ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಜ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಣಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಯಾವ ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷಣರಹಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಸಹಿತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೇವಲ ವನ್ನಿಗೆ ಧೂಮದ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಉಳ್ಳದ್ದು ಹಸಿಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬಂದೀತು ಅಂತ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವನ್ನಿ ಎಂಬುದು ಧೂಮವು ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವನ್ನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವನ್ನಿ ಧೂಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವನ್ನಿಯೂ ಕೂಡ
ಧೂಮದ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರ ಯಾರಾದರೂ? ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದದ್ದು ಎಂಬುವ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವಥಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರಿತ ಇತಿನ ಚ ವಾಚ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಕಲ್ಪನಂ ನಿರ್ಮೂಲಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ ಅಂತ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ವಿರೋಧಿಯಾದ ಉಪಜೀವಕವಾದ ಬಾಧಕತ್ವದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಇದು ನಿರಾಧಾರ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಅಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದ್ದು ವಿರೋಧಿಯಾದರೂ ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿನ ಚವಾಚ್ಯಂ ಹೀಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಉಭಯತ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಭಾವ ದರ್ಶನಾತ್ ವಿಶೇಷಣ ಅನಪೇಕ್ಷಾಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಾಪಾತ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕ ಭಾವ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅನುಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಉಪಜೀವಕಕ್ಕೇನೆ ಉಪಜೀವ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೇ ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ, ಉಪಜೀವಕ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಜೀವಕವೇ ಬಾಧಕ, ಉಪಜೀವ್ಯವೇ ಬಾಧ್ಯ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವ ಕಂಡಾಗ ನಾವು ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಣ ಅನಪೇಕ್ಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶೋಧಿತಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕ, ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧ್ಯ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಾಧಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಬಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಪಜೀವಕದಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಬಾಧವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯತ್ ಶೋಧಿತಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ, ಅದು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಾಯ ಅಂಗೀಕೃತಾಯ ತಯೈವ ಅಲಂ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗಲ್ಲ, ಬಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂಬೋದೇ ಸಾಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಬೋದೇ ಸಾಕಾಗ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯತ್ ಶೋಧಿತಂ ತತ್ ಬಾಧಕಂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಯತ್ ನ ಶೋಧಿತಂ ತನ್ನ ಬಾಧಕಂ ಭವತಿ ತತ್ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ? ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಂಗೀಕೃತಾಯಾಮ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇನೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ. ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಬಾಧ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇನೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತೇನ ಅಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೇತಾವತಃ ಕ್ವಚಿತ್
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಭಾವಾತ್ ಕಿಂ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವೇನ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದರಿಂದ ಅಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಭಂಗ ಉಂಟಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರಬಲ, ಉಪಜೀವಕದ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವಕವಾದದ್ದು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬಾಧಕ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಬಾಧಿತ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಅಂತಂದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಭವೇದೇವಂ ಯದಿ ಆತ್ಯಂತಿಕೀಂ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಅತ್ರ ಅಂಗೀಕುರ್ಮಃ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಯಂತಿಕೀಂ ಪರೀಕ್ಷಾಮತ್ರ ಅಂಗೀಕುರ್ಮ ನಚೈವ. ಹಂಗ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮೇವ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕತ್ವ ನಿಯಮ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಉಪಜೀವ್ಯಸ್ಯ ಬಾಧನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದಾಗ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಾಗ, ಆಗ ಉಪಜೀವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವಕದಿಂದ ಬಾಧ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆವಾಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಯಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಾಧವು ಕಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಚ ತಾವನ್ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಬಾಧಕತ್ವ ನಿಯಮೋ ಅಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಾಧಕ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧವೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧವೂ ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಧ ದರ್ಶನ ಅತಃ ಯುಕ್ತಂ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉಪಾದಾನಂ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕಾಶವು ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ, ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿಮಾ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ. ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿಮಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕತ್ವ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಾಧ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದೆ. ಆಕಾಶೋ ನೀಲಿಮ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದು ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅತಃ ಯುಕ್ತಂ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉಪಾದಾನ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೈವ ಬಾಧಕತ್ವ ಉಪಯೋಗಿನಿ ಭವತು ಕಿಂ ಉಪಜೀವ್ಯೇನ ಇತ್ಯಪಿ ನವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತತ್ವ ವಿಶೇಷಣ ಯುಕ್ತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅದು ಅಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಅಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ಯುಕ್ತಂ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉಪಾದಾನ, ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತತ್ವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಬಾಧ್ಯ
ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒಪ್ಪಿಬಿಡು, ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೈವ ಬಾಧಕತ್ವ ಉಪಯೋಗಿನಿ. ಯಾವುದು ಬಾಧಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಾಧಕ, ಅದು ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಧಕತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯಾದದ್ದು ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾನೇ ಒಪ್ಪಿಬಿಡ್ರಿ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಿಂ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವೇನ ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ. ಹಾಗೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಂವ್ಯವಹಾರಿಕತ್ವ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇನೆ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಬಾಧಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವೋ ಅದು ಬಾಧಕ, ಯಾವುದು ಉಪಜೀವಕವೋ ಅದು ಬಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಮೀಚೀನ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಅಬಾಧ್ಯ, ಅದೇ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಯದು ಉಪಜೀವ್ಯಂ ತತ್ ಪ್ರಬಲಂ ತತ್ ಬಾಧಕಂ ಭವತಿ, ಉಪಜೀವ್ಯಂ ಅಬಾಧ್ಯಂ ಭವತಿ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಸಮೀಚೀನ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ. ಸಾಂವ್ಯವಹಾರಿಕತ್ವ ಯಥೋಕ್ತಂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ನಿಪಾತ ಲಕ್ಷಣೋ ವಿಧಿ ಅನಿಮಿತ್ತಂ ತದ್ವಿಘಾತಸ್ಯ ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವದರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿಧಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತದೋ ಆ ವಿಧಿ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ವಿಘಾತಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನೇ, ಯಾವ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಧಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ವಿಧಿ ಎಂಬುದು ಆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿಘಾತಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸನ್ನಿಪಾತ ಲಕ್ಷಣೋ ವಿಧಿ ಅನಿಮಿತ್ತಂ ತದ್ವಿಘಾತಸ್ಯ. ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ವಚನ ಇದು, ಮಹಾಭಾಷ್ಯದ ವಚನ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಶತಾನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶತಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಜಸ್ ಸು ಔಜಸ್ ಔಡ್ಚಸ್ ಅಂತ ಬಹುವಚನದ ಶತಾನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ, ವಿಭಕ್ತಿ. ಜಸ್ ಎಂಬ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಇಲ್ಲಿ ಜಶಶೋಹ ಶಿಹಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿ ಭಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಸ್ಥಾನಂ. ಶಿ ಸರ್ವನಾಮ ಸ್ಥಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಸಮುಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸನ್ನಿಪಾತದಿಂದ ನಪುಂಸಕಸ್ಯ ಜಲಚಃ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನುಮ್ ಎಂಬ ಆಗಮ ಬಂದು ನುಮಾಗಮ ಬಂದು ಶತಾನಿ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದ ನುಮಾಗಮ ಅದು ಷಟ್ ಸಂಜ್ಞಾದ್ವಾರದಿಂದ ಷಡ್ವ್ಯೋರ್ಲುಕ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಿಲೋಪಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವದನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಿ ಹೊರಟಿರುತ್ತದೋ ಆ ವಿಧಿ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ವಿಘಾತಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದರ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ವಿಧಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವತಾ ವಿಘಾತಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಾಕರಣರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸನ್ನಿಪಾತ ಲಕ್ಷಣೋ ವಿಧಿ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಪಾತ, ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ವಿಧಿ ಎಂಬುದು ತನಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತೇತು ವೇದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಉಪಜೀವ್ಯಶ್ಚ. ದೋಷ ಹೇಳುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಈಗ ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಎಂಬುವ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ವೇದ ಎಂಬುದು ಇದು ಮೂಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಉಪಜೀವ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇದ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತನೂ ಹೌದು. ವೇದ ಇದು ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವೇನ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯೇ ಪರಿಹಾರ ಮಹಾ, ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಉಪಜೀವಕ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀ. ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ರಜತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ರಜತ ಎಂಬ ಧರ್ಮಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುವ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯೇ ಪರಿಹಾರಮಾಹ ಭ್ರಮೇಪೀತಿ. ಏನು ನೋಡಿ, ಭ್ರಮೇಪ್ಯಭ್ರಮ ಭಾಗೋಸ್ತಿ ತನ್ಮಾತ್ರಮುಪಜೀವ್ಯೈ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಚೈವಂ ಸುಪರೀಕ್ಷಿತೇ. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಇದೆ, ಭ್ರಮ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯ, ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಭ್ರಮ, ಹೌದು. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಈ ಭ್ರಮರೂಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಇದೆ, ಭ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೆ. ಭ್ರಮೇಪಿ ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಭ್ರಮರೂಪ ಜ್ಞಾನೇಪಿ ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಅಸ್ತಿ. ಭ್ರಮವಲ್ಲದ ಭಾಗ ಇದೆ. ಭ್ರಮವಲ್ಲದ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭ್ರಮನ? ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ಪುರೋವೃತ್ತಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದಂತ್ವೇನ ಗ್ರಹಣವಾಗುವ ಪುರೋವೃತ್ತಿ ವಸ್ತು ಅದು ಶುಕ್ತಿ. ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂತೂ ಇದಂ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಸತ್ಯವೇ. ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಭ್ರಮ ಭಾಗವಾದರೂ ಇದಂ ಎಂಬ ಭಾಗ ಅದು ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ. ತನ್ಮಾತ್ರಮುಪಜೀವ್ಯೈ, ಅಭ್ರಮ ಭಾಗವಾದ ಇದಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟಿದೆ. ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮವಲ್ಲದ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಟೀಕಾಕಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ, ಹೀತಿ ವಕ್ಷಮಾಣಂ ಅತ್ರಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ ನಚೈವಂ ಸುಪರೀಕ್ಷಿತೇ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೇಪ್ಯಭ್ರಮ ಭಾಗೋಸ್ತಿ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ಮಾತ್ರಮುಪಜೀವ್ಯೈ, ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಮೇಪಿ, ಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಅಸ್ತಿ. ವಕ್ಷಮಾಣಂ ಹಿ ಇತಿ ವಕ್ಷಮಾಣಂ ಅತ್ರಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಯದ್ಯಪಿ ಏಕಮೇವ ಇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಂ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಥಾಪಿ ವಿಷಯೋಪಾಧಿ ವಶಾತ್ ದ್ವಿಭಾಗಂ. ವಿಷಯೋಪಾಧಿ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ವಿಷಯ, ರಜತ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಆ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತ, ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಅನ್ನಬಾರದು, ಶುಕ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಜತ
ಇದಂ ರಜತಂ. ಹೀಗೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ರಜತ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ. ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ ಒಂದು, ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ತತ್ರ ಪ್ರಕಾರೇ ಭ್ರಮತ್ವೇಪಿ ಸ್ವರೂಪೇ ಅಭ್ರಮತ್ವಮೇವ. ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ರಜತತ್ವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭ್ರಮ. ಯಾಕೆ? ರಜತತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ರಜತತ್ವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಾವು ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಇದಂ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಂ ಎಂಬ ಪುರೋವೃತ್ತಿ ವಸ್ತು, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸತ್ಯನೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಭ್ರಮನೆ. ತತ್ರ ಕದಾಪಿ ಬಾಧ ಅಭಾವ. ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಬರಲ್ಲ. ಇದಂ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಧ ಬರ್ತದ? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ರಜತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಇದಂ ಪದಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಬಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತತ್ರ ಕದಾಪಿ ಬಾಧ ಅಭಾವ. ತಥಾಪಿ ತಥಾ ಅನ್ಯೇಪಿ ಆಹು. ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಹೀಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತಾರ್ಕಿಕರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯನೇ, ಪ್ರಕಾರತ್ವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಮ. ತಥಾ ಅನ್ಯೇಪಿ ಆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಕಾರೇತು ವಿಪರ್ಯಯ. ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಕಾರೇತು ವಿಪರ್ಯಯ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳು ಧರ್ಮೀಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಮಾಣವೇ, ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಭ್ರಮ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೈಯಾಯಿಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾಗ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾದೇವ ನ ವಿರೋಧ ಚೋದನಾವಕಾಶ. ಯಾರೋ ಕೇಳಬಹುದು, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಭ್ರಮರೂಪವೂ ಹೌದು ಅಭ್ರಮರೂಪವೂ ಹೌದು, ಹೇಗಂತೀರಿ? ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನವೇ ಭ್ರಮನೂ ಹೌದು ಯಥಾರ್ಥನೂ ಹೌದು, ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ, ಆದರೆ ಇದಂ ಎಂಬುದರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ರಜತಂ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕಾರತ್ವೇನ ಜ್ಞಾನ. ರಜತತ್ವ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅದು ಭ್ರಮ ಆದರೂ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದಂ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ. ಎರಡು ಭಾಗ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಏನು ವಿರೋಧಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾದೇವ ನ ವಿರೋಧ ಚೋದನಾವಕಾಶ. ತತಕ್ಕಿಂ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಾರೆ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ತನ್ಮಾತ್ರಮುಪಜೀವ್ಯೈ. ಹಾಗ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಂ ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪಾಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟಿದೆ. ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವ್ಯೈ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ರಮ ಭಾಗವಾದ ಸ್ವರೂಪಾಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೇನೈವ ಧರ್ಮಿಣಃ ಸಿದ್ಧೇ. ಅಭ್ರಮ ಭಾಗ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇನೆ ಧರ್ಮಿ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಟಿದೆ.
ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪಾಂಶದ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ತೇನೈವ ಧರ್ಮಿಣಃ ಸಿದ್ಧೇ ರಜತಾಕಾರಸ್ಯ ನಿಷೇಧ್ಯತ್ವೇನ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಅಭಾವ. ಹಾಗಾದರೆ ರಜತ ಅಂಬೋದು ಧರ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರಜತ ಅಂಬೋದು ಧರ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವೇ ಧರ್ಮಿ. ಯಾಕೆ? ರಜತ ಅಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಜತಾಕಾರ ಇದು ನಿಷೇಧ್ಯವಾದದ್ದು. ನಿಷೇಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದೂ ಧರ್ಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ, ಯಾವುದು ನಿಷೇಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕಾರಾಂಶ. ಹಾಗೆ ರಜತಾಕಾರಸ್ಯ ನಿಷೇಧ್ಯತ್ವೇನ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದು ರಜತಾಕಾರ ಇದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಧರ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಧರ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು? ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯದ್ ಉಪಜೀವ್ಯಂ ನ ತದುಪಜೀವಕೇನ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಯಚ್ಚ ಬಾಧ್ಯತೆ ನ ತದುಪಜೀವ್ಯಂ ಇತ್ಯತಃ ನ ಇದಂ ಅಸ್ಮದೀಯ ನಿಯಮ ಭಂಗಸ್ಯ ಉದಾಹರಣಂ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಏನು? ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಉಪಜೀವಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಬಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನು ನಿಯಮ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಉಪಜೀವಕವೋ ಅದು ಬಾಧ್ಯ. ಈಗ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವ್ಯ. ರಜತಾಕಾರ ಇದು ನಿಷೇಧ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ರಜತಾಕಾರ. ರಜತ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಧರ್ಮಿ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಇದಂ ಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ಎಂಬುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ ಉಪಜೀವಕ. ಈಗ ಉಪಜೀವಕವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ? ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ. ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಿಂದೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೇವಲ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಧಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಶೋಧಿತವಾದಾಗ ಅದು ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮ. ಈಗೇನಪ್ಪ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಬಾಧಕ, ಉಪಜೀವಕ ಅದು ಬಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಸರಿ. ಯಾವುದು ಉಪಜೀವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಯಾವುದು? ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ, ಇದಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ಇದಮಾಕಾರ, ಇದಮಾಕಾರ ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ್ಯವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬಾಧ್ಯವೋ ರಜತಾಕಾರ ಅದು ಉಪಜೀವ್ಯ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಧಕನೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರಾಂತರೆ ಮಾಯಾವಾದಿನಶ್ಚೋದಯಂತಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಭೇದಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಬರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿತನೂ ಆಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಹಿಂದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಆಗಮ ಅಭೇದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಈಗ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ, ಅಪರೀಕ್ಷಿತ. ಮತ್ತು ನಿರನಿಷ್ಠೋ ನಿರವಧ್ಯ ಎಂಬ ಆಗಮವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ.
ಅಂದಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆಗಮದ ವಿರೋಧ ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಜೀವ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.